आज आमर ये आदृत हल रे गोटे मीटिंग होता जो थे कि प्रवचका विश्वनाथ शतपथी आसी सी आमको गीता रामायण उपरे विभिन्न प्रसंग रे आज जो अच्छी जेनरेशन गैप रोची जे वरिष्ठ नागरिक आउ जो आसंता नागरिक आसूची आ वर्तमान जो आमर अच्छा पिला तांको भितर जो गोटे डिफरेन्स रोची भावना भावना रे से विषय से आमको अति सुंदर भाव में बुझाई जे वरिष्ठ नागरिक को पिला मानू ठीक रूपे मार्गदर्शन दवा दरकार वर्तमान केमती चलिया को हम से विषय से आमको बहुत बुझाई आम भितर भलरे गोटे आलोचना हो जाए। हाँ बर्तमान ये गोटे बर्तमान हाँ बर्तमान आमर ये जो चली जो वृद्धाश्रम को लेकर बापा माँ को छाड़बार यहाँ माने आदौ उचित नहीं। जो बापा माँ पिला तांकर सर्वस्व त्याग करके मनीष करचंती से विषयटारे गोटे शिक्षा दबार अच्छी वर्तमान पिला दिनरू से शिक्षा गोटे दबार अच्छी जे जमिति बापा माँ को उचित आमे सम्मान दबा तांकु पाखरे रखिबा कहीं से माने गोटे समय रे आम पई जतले करिसंती तांको पई बर्तमान आमर करिवार समय यही कथा पिला माने भी बुझिबा दरकार। से विषय या कहया हम जे सीनियर सिटीजन मान को घर लोक जेहेतु समय न देकी छाड़ुचंती तेणु सेटा गोटे बेपार आड़ को जाउछि एटा निश्चिंत रूप से आ से माने तांकर दायित्वटा को ठीक भाव में न नेकरी से गोटे पैसा उपार्जन पैसा उपार्जन गोटे मध्यम करचंती। जीवन को अनुभव करवा एवं निज प्रतिष्ठा करवा समाज प्रति निजर प्रतिबद्धता प्रणत करवा जो करपारा मु भावे से लोग किसी अनेकांश समर्थ एवं कृतकार्य सफल जीवन यापन कर जीवन मु जहाँ मो अनुभव जानी जेनरेशन गैप सब थिला अच्छी एवं रहिबो पूर्व पूर्व पीढ़ी पीढ़ीर जो चिंतार विविधता सबू कहीं एवं रही किंतु आमे वरिष्ठ नागरिक हिसाब से समाज वरिष्ठ सदस्य हिसाब से कनिष्ठ मानकर उपरे आम निजर निजर बुद्धिमत्ता को निजर विचार लदी न दे से सहित आडजस्ट करी निजक से जो परिवर्तित समाज व्यवस्था रे निजको आडजस्ट करके बचे जी पड़ो जहाँफल संघर्ष कम हम और जीवन बचार सहज सहजशील हम पिला मानकर चिंताधारा आम वरिष्ठ चिंताधारे व्यापक तफात रोचे जहाँफल जो आम आम निज चिंताधारा को पूर्व चिंताधारा से पिला आज पिला लड़ाई चेष्टा कर संघर्ष सृष्टि होती जहाँफल पिला दूरे जाती से जो मो मतरे से क्षेत्र में आम तांकर चिंतार सम्मान दे तारी भीतर ही आमको बंची जा पड़ो आमको जिते पर से संसार आम दूर रखी से आमको न पचारा पर्यंत आम किसी उपदेश न चाहे पर्यंत आम आम शो मटे आम दवा उचित हम नहीं बरं वी शुड जस्ट एडजस्ट एक्सेप्ट एंड एकोमोडेट एडजस्ट एकोमोडेट एंड एक्सेप्ट मुझे यही रीति अनुसरण कले जो आज जो युवपीढ़ी सहित आज पीढ़ी सहित आम संघर्ष से संघर्ष अलग कमिज आम जीवन सारा सहज तुरंत गोटे सहज हो आजिकल संसार भांगी जाऊँगी पिला बापा अलग होती गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया आजिकल समाज में पिलाने उत्तर पीढ़ी ये बापा किसी कर्तव्य अच्छे से भावना यहाँ हूँ परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था हूँ परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था हूँ फल जो आम जो समाज था कृषि भित्तिक समाज था आम गोटे रहा बाध्य होते से कृषि गोटे व्यवसाय जहाँ परस्पर को बांधक चेष्टा करें कारण से प्रोफेसनटा एका करेंगे से बहुत लोक सहयोग दरकार से आप पूर्व पीढ़ीर पर पीढ़ीर एवं आप तीन पीढ़ीर लोक सहयोग दरकार फल समाज को कृषि आम व्यवसाय आमको बांधि रखुला आजिकल जो शिल्प इंडस्ट्रियल सोसाइटी जहाँफल अनेक मुझे मो प्रोफेशन इंडिपेंडेंट करी मोर अनेक क्या साहय बिना मुझे फल जो मोर निर्भरशीलता कमी जाऊँगी मोर
ମୋ ପ୍ରତି କାହାର ଓବ୍ଲିଗେସନ୍ କିଏ ଉପରେ କୃତଜ୍ଞ ହେଉନି କି ମୁଁ କାହା ଉପରେ କୃତଜ୍ଞ ହେଉନି। ଏଇ ଫଳରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋ ପିଲାକୁ ମଣିଷ ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ କଲି, ସେ ବଢ଼ିଲା। ଯଦି ମୁଁ କୃଷକ ହେଇଥାନ୍ତି ସେ ମୋ ପାଖରେ ରହୁଥାନ୍ତା, ମୋ କୃଷି କରୁଥାନ୍ତା, ମୋ ସବୁଆଡ଼େ ମୋ ପରିବାରଟା ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଏ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସଭ୍ୟରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଚାକିରି କଲା, ତା ଚାକିରିର ବି ସ୍ଥାନ ବି ମୋଠୁ ଘଣ୍ଟା ଦୂର ରହିଲା, ସେ ମୋଠୁ ଦୂର ବାଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୁଁ ତା'ର ସେବା ପାଇପାରୁନି କିମ୍ବା ସେ ସେବା ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉନି। ସେଇଭଳି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମର ମତାନ୍ତର। ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ ମୋତେ ପଚାରିଲାନି, ମୁଁ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞାନରେ ପୁଅମାନେ ପଚାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ମୂଳ କାରଣଟା ଯେହେତୁ ତା ପ୍ରଫେସନ୍ ତା ମୋଠୁ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି, ସେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଅନେକ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ। ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ବି ମୁଁ ମୁଁ ପଜେସିଭ୍ ହେବିନି, ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ରହୁ, ମୋ ସେବା କରୁ, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ, ମୋ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପୁଅ ତା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ତା ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଦୂରକୁ ରହିବ। ସେ କଥାରେ ମୁଁ ସେ କଥାରେ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ପୋର୍ଟିଭଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତା'ର ଅସୁବିଧାକୁ ମୋତେ ଦେଖିକି ମୋ ସହ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ରହିଲା ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଦୂର ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ତାଙ୍କର ସେବାରୁ ତା ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ କି ସେମାନେ ମୋ ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଅବହେଳିତ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ, ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅବହେଳିତ। କାରଣ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଦେବା କଥା ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ସେ ବିଷୟରେ ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ବହୁତ ନିୟମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ନିୟମ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ସମାଜରେ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ହିଁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଘରେ, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଯାହାର ପିଲା ନାହିଁ, ଯାହାର ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗତି ଦେଖିକିରି ସମାଜର ଦରକାର ବି ପଡ଼ୁଛି ଯେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଆଗେ ଏକଥା ତ କଳ୍ପନା କରାହେଉନଥିଲା ଯେ ନିଜର ପିଲା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ଦୂରରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି। ଯିଏ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଯିଏ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ? ଏକଲା ତ ଘରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପଇସା ନାହିଁ ଯେ 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ପିଲାମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ବେଳେବେଳେ ନ ବୁଝିକିରି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେ ବି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଭାରି ଅସୁବିଧା କଥା। ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ପଚାରିବା। ମୋ କଥା ଅଲଗା, କାରଣ ମୁଁ ମୂଳରୁ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି ଯେ ପିଲାମାନେ ତ ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଚାକିରି କରିବେ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ବାହା ହେଲା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବୋହୂଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ରଖିବୁ, ସେ ବି ଚାକିରି କରିପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲୁ ମୂଳରୁ ଯେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ। ଯେହେତୁ ସରକାର ଆଉ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଦରମାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଚଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ବାହାରୁ ଆସି ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ଥିଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ନାହାନ୍ତି, ମୂଳରୁ ସେମାନେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି ଯେ ପିଲା ଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ବିଶେଷ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ କେସ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁବିଧା, ସମାଜରେ ଚଳିବା ତାଙ୍କର ଭାରି କଷ୍ଟ। ସମାଜକୁ ଏତିକି କହିବୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦାନ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକର ପ୍ରକୃତରେ ଉପକାର ହୋଇପାରିବ, ଯିଏ ଅସହାୟ ସମାଜରେ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତ ବଞ୍ଚିବ ଯେମିତି ହେଲେ, ଯାହାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ତା କଥା ଟିକେ ସରକାର ବୁଝନ୍ତୁ।